சிவாவா? ஆமா. ഓ ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് ആണ് മറ്റേ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് 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 ഇത് ഒറിജിനൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി അറിയില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സെൻസർ ബോർഡിലൊക്കെ കാരണം മറ്റേ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കില്ലേ ശാന്തി ലെറ്റർ കൊടുത്തോ பாபுட்ட நீங்களே கொடுத்துருங்க இது பாபுக்கு இல்ல பின்ன எனக்கா இல்ல பின்ன உங்களுக்கு இல்ல புரியல அப்புறம் எதுக்கு எங்க நமக்கு to Mr. Shiva and Miss Jenny பிரிக்கவே முடியல ஐ மீன் லெட்டர்ஸ் ஒன்று பிரிக்கவே முடியல டயலாக் நீங்களே படிங்க அன்புள்ள சிவாஜி இருவருக்கும் சாந்தி எழுதி கொள்வது நான் பாபு லவ் பண்ற அளவுக்கு இந்த உலகத்துல யாரும் லவ் பண்ணிக்கவே முடியாது என்ன எல்லா லவ்வர்ஸும் சொல்ற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கட்டுமே எத்தனை லவ்வர்ஸ் இப்படி சொன்னாலும் லவ் லவ் தான் பெயின் பெயின் தான் ப்ளீஸ் பாபு நான் பார்க்கணும் அன்புடன் சாந்தி ஓ இப்ப என்ன பண்றது ஒரு ஐடியா இருக்கு சாந்திக்கு நீ இல்லாம ஃபாத்திமான்னு ஒரு முஸ்லிம் ஃப்ரெண்ட் இருக்கால 4 மணி நேரமா போராடி இப்பதான் அந்த கண்ணை ரெடி பண்ணேன் ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലൻ ടൈപ്പ് ചെറുതല്ല നല്ല വില്ലനുണ്ട് பாபு பத்ரம் മെയിൻ ആയിട്ട് വില്ലനാവാത്ത ഓ தடவை மாதிரி எங்க அப்பனை போய் எடுக்க மாட்டேங்காத ஒழுங்கா சாந்தியை போய் சும்மா போறேன் நீங்க பேசிக்கணும் ஓகே அங்கிள் சாந்தி இது யாருமா இது ஃபாத்திமா ஃப்ரெண்ட் பரிதாப்பா ஓஹோ പെട്ടല്ലോ பரிதா நம்ம வீட்டுக்கு இன்னைக்கு தான் வரல ஆமாப்பா ஓஹோ அப்போ நிஷி நீ பாத்திமாவோட பேசிட்டு இரு பரிதா நம்ம வீட்டுக்கு பூசி இல்லையா நான் அவளுக்கு வீட்டை சுத்தி காட்டிட்டு வரேன் അയ്യോ പുതിയ തോക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെന്നല്ലോ പറഞ്ഞ കുറെ ഇതാക്കിട്ട് പോരാടിയിട്ട് സംഭവം உன்னோடதா ஆமா உன் பேர் தான் சிவாவா ஆமா ഓ ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് ആണ് മറ്റേ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഷൂസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാരണം ആ കാലത്തിൽ അങ്ങനെ ഗേൾസ് ഷൂസ് ഇടില്ല മറ്റേ ടൈപ്പ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഷൂ ഇല്ലത് അയാൾ മുകളിൽ പോയ സമയത്ത് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഓൾറെഡി അവിടെ 10 മിനിറ്റ് ആ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഫൈറ്റ് അടക്കം മറ്റേ രീതിയിൽ കേട്ടോ ഓൺ ദ സ്പോട്ടാ വന്നത് അല്ലേ ഓവർ മറ്റേ മാസം ഒന്നും കാണിക്കാണ്ട് സച്ചിൻ കുറച്ച് മാസം വന്നു അല്ലേ മറ്റേത് കാണിക്കുന്ന രീതി അതെ ഇവിടെ ഭയങ്കര മറ്റേ റിയലിസ്റ്റിക് ഭയങ്കര നോർമൽ തല്ലുപോലുണ്ട്
അറിയില്ല, ആ സമയത്ത് സിനിമയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ജെന്നിഫറിന്റെ പണി കിട്ടോ ചിലപ്പോ. കാണിക്കേണ്ട വരണം. പിടിച്ച് 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 കുറെ നേരം പിടിച്ചേക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഗെയിം മറ്റേ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള സാധനം കാണിച്ചത്. അതൊക്കെ ഒറിജിനല് കാണിച്ചു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൊറേയൊക്കെ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് അറിയാം. പുള്ളിക്കാരന്റെ പടത്തിൽ എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടാവും, അത് കാണുന്ന ആളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച്. ബിക്കോസ് ബിഫോർ ഈ മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് മൂവി, ഇറ്റ്സ് വൾഗർ മൂവി എന്നൊക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഐ ഗസ്. കുറെ നല്ല എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഏ എലമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സെൻസർ ബോർഡ് അത് കട്ട് ചെയ്ത്. I think it's more like a Mugen movie, അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിജയന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പടത്തിൽ എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വന്നൊരു പടം പോലെ ഉണ്ട്. Jenny, are you okay? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഈ ഒരു പാട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെവിടെ കേട്ട പോലെ, ഇതൊരു പാട്ടിന്റെ ട്യൂണ് പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രദർ ഫീൽ അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട്. പിന്നെ മറ്റേത് വരില്ല, അപ്പ ഫീൽ വരില്ല, അപ്പയുടെ. എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഫീൽ അടിക്കുന്നത്. ആൾക്ക് ഭയങ്കര അപ്പനെ ഇഷ്ടല്ലേ? അപ്പനും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ആക്കിയാലോ? பொண்ணுக்கு ஏதோ இருந்துட்டு போ, இன்ஜெக்ஷன் போடணும், ஹெல்ப் பண்ணு. ഓ ടച്ച് ചെയ്യട്ടേന്നാണ്, തുണി മാറ്റണ്ടേ? ஏய் மேன், அங்கேயே மேன், இடுப்புல. ஓகே. நோ. வாட்? வேண்டாம் டாக்டர், நீங்க கையில போடுங்க. இது கையில போடுறது இல்ல மேன், இடுப்புல போடுறது. வேண்டாம் டாக்டர், நீங்க கையில போடுங்க. ஐயோ, ஒரு மேன், கையில போடுறது தான் கையில போட முடியும். இடுப்புல போடுறது இடுப்புல தான். எக்ஸ்பிரஷன் ஹெல்ப் பண்ணு. வேண்டாம் டாக்டர், அந்த இடுப்பு மேட்டர் பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது டாக்டர். அந்த இடுப்பு தொட்டு பல பிரச்சனைகள் உண்டா இருக்கு டாக்டர், பல பிரச்சனைகள் உண்டா இருக்கு. கோழி சண்டையில குடும்பம் பிரிச்சது, ஓடி விழுந்து 2 நாடை பிரிச்சது, கதைகளை படிச்சது கூட நம்மள டாக்டர் கற்பனை விட்டுட்டேன். ஆனா இந்த சின்ன இடுப்பு தொட்டு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தப்பதான் அந்த கதைகள்லாம் நான் உண்மை நம்மள டாக்டர். இன்னும் 2 மணி நேரம் ஆகும் டாக்டர், இன்னும் 2 மணி நேரம். தயவுசெய்து நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க. அந்த ஊசி கொஞ்சம் கையிலேயே போட்டுருங்க. இங்க நான் டாக்டரா நீ டாக்டரா? என்ன பிடிச்சி வெளியே அனுப்பு. ஓகே, நான் இல்லைன்னா நீங்க எங்க வேணாலும் போடுங்க. நான் எதுவுமே பார்க்கல, நான் எதுவுமே பார்க்கல. எங்க வேணாலும் போடுங்க. இதே கொடுமையா இருக்கு. இடுப்புன்னு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பெருந்தொலையா இருக்கு. மேட்டர்னு பார்த்தா ஸ்மால் ஏரியா தான், அதுக்குள்ள இவ்வளவு பிரச்சனை.
வேண்டாப்பா, நமக்கு இந்த பிரச்சனையே வேணாம். வேற இடமே கிடைக்கலையா, போடுறதுக்குன்னு ஒரு இடத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. முதல்ல இந்த டாக்டர் போடணும். പാട്ട് എവിടെ?